إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Alemlerine yoktan bar kılıp, bizne özünün şiksiz nimetlerinde yaşatuşu Rabbimiz Allah Teala'ga barcha maqtav ve ulug'lovlarimiz, şükür ve rahmetlerimiz bulsun. Jirlerge de köklerge de Allah'ın rahmeti bulup kelgen. Siyikli peygamberimizge köngül türlerimizden çıkan dualarımız Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, iňilik özümni, onlarısın sizni takvalıkka şakıram. Allah'ın emirlerin ütegiz, onun tıyganlarından yirak buluguz. Allah Teala aytdı: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha hakka tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun." Ey iman kitirgen bendeler, Allah'ı Teala'ga tiyişli derecede takva buluguz. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna qaytudan saklanıgız dedi. Şulay yok. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz Allah bizni şakıra, hem ayta: "Kul ayt ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim." Ey minim bendelerimdi, üzlerine qarata zulümlük kılışı, israf kılışı, yani şaktı zaman günah hatalarda yaşap, üzlerine qarata cinayet kılgan bendelerimdi. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitinizni üzmegizdi. Günah hatalarınız ne kadar köp bulsa da Allah'ın rahmetinden ümitinizni üzmegiz. Çünkü innallaha yaghfiru'z-zunube cemi'a. Allah bar günahlarını da kişire. Bar günahlarını da yarlıqı. İnnehu huvel gafurur rahim. Dürüstlükte Allah gafu ituşi hem rahimlidir. Aziz kardeşlerim, izgi Ramazan ayı aldından Allah'ın bizge kilgen büyük, kıymetli, ruhi nimetleri hakkında söyleşularına devam etimiz. Uzgan hutbemizde Allah'ın bizge bulgan büyük rahmeti, büyük bulegi Kur'an turunda söyleştik. Bugün ise Allah'ın yana bir uluk nimeti, Adem balalarının günah hata kılgandan soň Rabbularına tövbe etüleri. Günah hatalarından tuqtalıp, tüzelip, Rabbularına qaytuları hem Rabbularının alarının tövbelerin kabul etip, günahların keşirivi, yani mağfiratidir. Allah Teala El-İmran suresinin 157. ayetinde nerse dedi? لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ dedi. Dürüstlükte Allah'ın mağfiratı, yani sizin günahlarınızı keşirivi hem rahmetidir, alar jiyatırgan nerselerden hayırlıraktır. Biz bu dünyaga mükibben kitip, tırışa jiya tizi turgan eybirlerimizge qaray, Allah'ın bizge bulgan mağfiratı, yani günah hatalarımızı keşirivi hem rahmeti köpke hayırlıraktır. Adam balası dünya kuvup, gafillikке birile, günah hatalarga şumgan sayın, onun köngeli qaralıp bara. Köngül üstünde top artı top üstelip, köngül qarala. Qaralgan köngülnün belesi
ул суқырая. Қаралған көңіл көрмей хақиқатны. Қаралған көңіл ишетмей хақиқатны. Қаралған көңіл аңламай, қабул ете алмай хақиқатны. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәһәннәм өчен яратылган кешеләрне һәм җиннәрне сүрәтләп, тасвирлап нәрсә диде? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Дәреслектә без җәһәннәм өчен бик күп кешеләрне һәм җиннәрне бар кылдык ди. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Аларның бар йөрәкләре, күңелләре, ләкин ул күңелләр бер нәрсә аңламый. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Бардыр аларның күзләре, ләкин алар белән күрмиләр. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Бардыр аларның колаклары, ләкин алар ул колаклары белән ишетмиләр. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Алар тирлек, хайван кебек. بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Хәтта хайваннан да күбрәк адашкан. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Алар гафилләрдер диде. Ничек? Шушы каралган, каралудан суқырайган, саңгырайган һәм акылын югалткан күңелләрне агартырга. Авырган күңелләрне ничек терелтергә? Мәрткә киткән күңелләрне ничек уятырга? Аллаһ рәхимле. Ул безгә караңгылыктан нурга чыгу юлын күрсәтә. Безгә гынахлардан арыну өчен тәүбә ишекләрен ача. Һәм Маида сүрәсенең 74-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: «Афала ятубуна илаллаһи ва ястагфируна». Әллә алар Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итмиләрме ди? Нигә алар Аллаһка тәүбә итмиләр? Ва ястагфируна, һәм аңа истигфар кылмыйлармы ди? Аллаһ Тәгалә әйтә: безне чакыра, Аллаһка кайтсыннар, тәүбә итсеннәр һәм Аллаһның гафу итүен сорасыннар. Ястагфируна, ягъни истигфар кылсыннар. Бит Аллаһ, валлаһу гафурур рахим. Аллаһ бит гафу итүче, рәхимледер диде. Тәүбә, кардәшләрем. Адәм баласы шайтан вәсвәсәсенә бирелеп, гынах хата кылып, соңыннан шушы хатасын аңлап, аңына килеп, үкенеп, яңадан Раббысына кайту. Менә бу тәүбә дип атала. Аллаһ Тәгалә аның бәндәсе адашып йөргәннән соң, Аллаһының ризалыгыннан ачуына чыкканнан соң, әйләнеп кайтучы бәндәсен яна үзенең рәхмәтенә кертүгенә түгел, аның кайтуына хәтта сөенә. Адәм баласы гынахка чумганнан соң, шул гынахтан тукталып, яңадан Аллаһыга кайтса үкенеп, Аллаһ аны кабул итүгенә түгел, аңа хәтта сөенә. Аллаһ мохтаҗмы аның кире кайтуына? Мохтаҗ түгел. Ләкин нигә Аллаһ сөенә? Аллаһ сөенә чөнки ул рәхимле. Ул бәндәсенә рәхимле, һәм ул аның кире кайтуын тели. Аңа кире кайту өчен бүтән мөмкинлек бирә, һәм кайтып барган бәндәсен Аллаһ сөенеп, рәхмәте, мәгъфираты белән каршы ала. Пәйгамбәрбез Бухари, Муслим җыентыкларында килә, саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: сәфәрдә сыртына бүтән ризыгын, суын тиягән диясен югалтып, аны эзләп тамам хәлсезләнгән ирди, үлем көтеп агач астында ята ди. Сәфәргә чыккан, шүлдә. Шүл якын тирәдә юк кибетләрдә. Юк шишмәләр һәм кыйлар да. Юк кирип сорарга йортлар да. Ул бер үзе. Ләкин аның диясенең сыртында суы да бар, ризыгы да бар. Әгәр дә бу гарәп
шүлдә диясен югалтса, демәк ул халак була. Бетте, ул үләшәк дигән сүз. Һәм менә шушы диясен ул югалткан, диясе качкан. Һәм шул диясен чакыра изли хәлдән тайып, ул агач астына килеп ятты ди. Бетте. Юк аның мөмкинлеге алга таба яшәргә. Ләкин йоклап китте ди, шунда хәлсезләнеп. Уянып китсә ди, теге диясе әйләнеп кайткан ди. Һәм аның кырында басып тора ди. Диянең сыртында су, ризык, демәк бу нәрсә дигән сүз? Бу исән калды дигән сүз. Демәк бу исән кала. Һәм аның качмасын өчен диянең йөгәне агач ботагына эләгеп калган ди. Һәм менә шул вакытта ди, кешенең никадәр сөенсә ди, ул бит исән калды. Өметсезлектән соң шушы диясен күргәч ул исән кала. Шулай бит, никадәр сөенсә дә ди, бәндәнең гынахтан кайтып Раббысына тәүбә итүенә Аллаһ күбрәк сөенә ди. Аллаһ күбрәк сөенә. Теге кеше ник сөенә? Чөнки ул мохтаҗ диягә. Мохтаҗ булмаса, диясез дә яши алса, ул сөенмәс иде. Ярар, киттеңме? Булыр әле дип, яңа дия булыр әле, тормыш бетмәгән дип әйтер. Ләкин аның өмете беткән иде. Аның шушы диясендә иде өмет. Шул су, ризык кына исән калдыра иде. Шуңа күрә мохтаҗ булганга күрә кайтуына сөенде. Аллаһ мохтаҗмы безнең кайтуыбызга? Кайтмасаң да Аллаһның кудрәте кимиме? Юк. Кайтмасаң да Аллаһның малы, дәрәҗәсе, Аллаһның гыйззәте, Аллаһның мөлкәте кимиме? Юк. Син гыйбадәт кылмасаң башкалар кыла. Аллаһ мохтаҗ түгел безгә һәм безнең гыйбадәтебезгә. Ләкин ни өчен Аллаһ теге диясен югалтып өметсезләнгән, аннан тапкан кешедән дә күбрәк сөенә? Чөнки Аллаһның рәхмәте шиксез. Аның рәхмәтен чагыштырып булмый ананың баласына булган рәхмәте белән. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Аллаһның бәндәсенә булган рәхмәте ди, ананың баласына булган рәхмәтеннән зуррак ди. Чагыштырып булмый Аллаһның рәхмәтен ананың балага булган рәхмәтенә. Бу хадис Бухари, Муслим җинтыгында килә. Һәм ни өчен мөселман тәүбә итәргә тиеш? Һәр даим, һәр көнне, һәр мизгелдә. Кайбер кешеләргә тәүбә итегез дисәң, алар үзләрен фәрештә балчыгыдай күреп, нәрсәгә миңа тәүбә итәргә соң дигән сорау бирәләр. Сорау бирмәсә дә күпләрнең күңелендә шул сорау туа. Нәрсә эшләдем соң мин шул кадәр? Үтергән кешем юк. Тегесен, бысын эшләмәдем. Әнә бит әле кешеләр ләниләр эшлиләр дип үзен юатырга, акларга тотына. Мөселман кешесе һәр даим тәүбә итәргә тиеш. Чөнки хатасыз кеше юк. Сөйкле Пәйгамбәрбез Адәм балаларының барысы да хаталы диде. Һәр кешедә гынах бар. Һәр кешедә кимчелекләр бар. Ләкин шул хаталы Адәм балаларының да иң хәерлеләре тәүбә итүчеләре диде. Бу Тирмизи риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать үзеңнең хаталы икәнеңне аңлау өчен аңа иман кирәк. Хаталы икәнеңне аңлау өчен тақвалык кирәк. Хаталы икәнеңне аңлау өчен күңелеңнең бераз чистаруы, шуның белән күзләреңнең ачылуы кирәк. Әгәр дә гынахлар күп булып, күңел күзе ябылса, Адәм баласы үзен фәрештәдәй чиста булып дип йөри башлый. Шуңа күрә үзен гынахсыз дигән кеше ул безнең арабыздан иң гынахлы кеше була. Изге сәләфләрдән килгән шундый сүз бар. Адәм баласының 4 күзе бар ди. Икесе маңгаенда, икесе күкрәгендә ди. Маңгай күзләре кирәк дөньяны күрергә. Җайсыз, күзсез яшау, Алла сакласын. Күңел күзе кирәк ахиратны күрергә ди. Һәм күпме кешеләрнең маңгай күзләре дөньяны бигәйбәт күрә. Күңел күзләре ябылган. Күңел күзе ябылган икән, Адәм баласы гынахасын күрми. Шуңа күрә тәүбә итик һәрберебез, чөнки һәрберебез хаталыдыр. Ни өчен без тәүбә итәргә тиеш? Чөнки Раббыбыз Аллаһ һәрберебезгә
һәр иман иясенә тәүбә итергә әмер итте. Бу Аллаһның әмере. Һәм Нур сүрәсенең 31-нче аяты. Бу бер генә аят. Аннан башка аятлар да бар. Әйтте: "Ва тубу илаллаһи җами'ан әйюһал муъминун ла'аллакум туфлихун" диде. Барыгызда Аллаһка тәүбә итегез, эй мөминнәр диде. Ягъни йөрәгендә иманы булган һәрберегез дә Аллаһка тәүбә итегез. Ла'аллакум туфлихун, шул вакыт бәлки уңышка ирешерсез диде, дөньяда да, ахиратта да. Ни өчен без Аллаһка тәүбә итәргә тиеш? Чөнки сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул маъсум, гынахлардан сакланган иде. Аллаһ аны гынахка кертмәде, ул гынах кыла алмады. Ләкин шуңа карамастан сөйкле пәйгамбәрбез көнне-төнне тәүбә итте. Көнне-төнне Аллаһтан Раббым мине кичер дип ялварды. Һәм Имам Муслим җыентыгында килә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әйюхан нас, эй кешеләр, тубу илаллаһи вастагфиру." Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итегез һәм аның гафу итүен сорагыз, истигъфар кылыгыз. Fa inni atubu ilallohi fil yawmi 100 marra. Дөреслектә мин бер көнгә 100 мәртәбә тәүбә кылам дигән. Бер көнгә 100 мәртәбә тәүбә кылам дигән. Ал кем ул? Ул безнең иң хәерлебез. Ул пәйгамбәрләрнең иң хәерлесе. Ул мәхлукларның иң хәерлесе. Фәрештәләрдән хәерлерәк зат. Көненә 100 мәртәбә тәүбә итәм, сез дә тәүбә итегез дип безне чакырды. Без тәүбә итәргә тиеш. Чөнки Раббыбыз безне Хуҗурат сүрәсенең 11-нче аятында кисәтте: "Ва ман лам ятуб фа улаика хумуз залимун" диде. Кем тәүбә итмәсә, ул залимнәрдән булыр диде. Ул гаделсез кешеләрдән булыр диде. Һәм газиз кардәшләрем, Адәм баласының Аллаһы Тәгаләгә кайтуы кабул булсын өчен һәм аның гынахасы кылмаган кебек сөртелеп юкка чыксын өчен аның әлбәттә шартлары бар. Һәм шул шартлар үтәлгәндә генә Аллаһ тәүбәне кабул итә. Һәм иң беренчесе, гынах кылган кеше күңеле белән, акылы белән шул гынахның гынах икәнен аңларга тиеш. Шушы кылган гынахасыннан үкенергә тиеш. Тормышта кай вакыт шундый хаталар була. Шул хаталар сәбәпле төрле югалтулар була. Һәм кеше еллар буе шул хатасын искә төшереп, вакытларны кире кайтарырга иде. Шул хаталарны төзәтергә иде, белгән булсам шулай дип кай вакыт тәкъдир белән көрәшмәкче дә була, ләкин юк, вакыт үтте. Менә кеше гынахасыннан үкенергә тиеш. Ул күңеле белән: "И Раббым, мин бит ялгыштым, мин бит саташтым, мин бит дөрес эшләмәдем" дип, әгәр дә аның күңеле сызланмаса, йөрәге авыртмаса, ул тәүбә итә алмый. Ул тәүбә итә. Әгәр дә бер кеше әйтә икән: "Хәзрәт, кылынды инде ул гынахлар, Аллаһка шөкер" дип әйтә икән, ул тәүбә итә алмый. Ул тәүбә итә алмый. Ул гынахларын искә төшергәч тә аның күңеле төшәргә тиеш. Ул гынахлар искә төшергәч тә ул калтыранып куярга тиеш. Әгәр дә ул сагынып утыра икән яшь чакларын, авылда бер кыз калмады, башына җитмәгән дип, ул валлаһи аның тәүбәсе тәүбә түгел. Шуңа күрә ул үкенергә тиеш. Ул шул гынахта үткән елларын үкенергә тиеш һәм мактанып, нинди искә алу анда? Искә алырга да куркырга тиеш. Раббым үзе кичерсен дип сорарга тиеш. Шуңа күрә үкенү. Икенчесе, гынахтан кытыла алмыйсың, әгәр дә ул гынахтан киселмәсәң, туктамасаң. Бер гынахны кылудан туктамыйча, аннан тәүбә итеп булмый. Булмый. Шуңа күрә, әгәр дә сәрхуш, хәмер ичеп йөрүче бер айныгач: "И Раббым, гафу ит инде мине" дип, ләкин 2 көннән тагын исереп йөрсә,
bir кеше зинадан тәубә итәм дип, ләкин тагын зинага кайта торган булса, бу тәубә түгел. Тәубә безне туктатырга тиеш ул гынахтан. Туктатырга тиеш. Һәм гынахтан тукталган кеше аның күңелендә булырга тиеш инану, ышану, мин бүтән ул гынахка кайтмыйм дип. Әгәр дә кеше бер гынахтан бүген тәубә итеп, әмма башында инде яңа планнар булса, мәсәлән, бур авылда бер әбинең әйберсен урлап кайтып, мәчет кайтышлый мәчеткә кирип тәубә итеп чыкса, садакасын калдырып булса да, ләкин башында киләсе атнада әле менә шунда барасың бар бит дип уйласа, бу тәубә түгел. Бу тәубә түгел. Гынахыңнан тукталдың һәм ныклап ышандың. Бүтән мин ул гынахка кайтмыйм дип. Менә шул вакытта безнең тәубәбез тәубә була һәм ул кабул була. Аллаһ Тәгаләгә шундый гыйбарә бар, выражение, тукран тәубәсе дип атала. Тукран ниши ул? Тук. Менә шуның кебек. Кылды, тәубә итте, кылды, тәубә алай булмый. Тукран тәубәсе кирәкми Аллаһ Тәгаләгә. Белегез, Аллаһ инналлаһа таййибун ва ла яқбалу илля таййиба. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһ яхшы ди, һәм яхшылыктан башканы бер кайчанда кабул итмәс ди. Тәубәң яхшы булмаса, Аллаһ аны кабул итмәячәк. Һәм соңгысы җәмәгать, әгәр дә синең кылган җинаятың, гынахың кеше хакына кергән булса, ул кеше белән дә бәхилләшергә кирәк. Кемдер әти-әнисен рәнҗетсә, әти-әни исән икән, барып шуларның кулларын үпсен, кочакласын, гафу үтенсен. Намазлыкка килеп, "И Раббым, әниемне кимсеттем инде" дип, Аллаһтан гына сорап утырып, Аллаһ кабул итми. Бар әниеңә хәлит. Кардәшеңне алдадыңмы? Малына кирдеңме? Күршеңнекен урладыңмы? Бар, хәлит. Аннан Аллаһтан сора. Ир хатынын рәнҗетте, хатын ирен рәнҗетте. Аллаһтан сорар алдыннан бер-береңнең хакына кирәк кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга килде бер кеше. "Я Расулаллаһ, дустыбыз үлде" ди. Әйтә, "Җиназа укы әле" ди. Чөнки Пәйгамбәрбез җиназа укыса, бу бит зур бәхет. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сорады, "Әҗәтләре бармы?" диде. Шуннан соң әйтте, "Бар әҗәтләре" ди. Әҗәтләрен кем үз өстен ала диде. Укымый җиназаны. Чөнки кешене үз кулың белән җәһәннәмгә җибәрергә ярамый. Шуннан соң бер кеше әйтте, "Я Расулаллаһ, мин алам. Мин аның әҗәтләрен бирү насибә" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям җиназа укыды. Икенче көнне мәчеттә Пәйгамбәрбез эзли теге кешене. "Кая килә әле" ди. "Түләдеңме әҗәтен?" ди. "Юк" ди, "Юк" ди. "Менә түлим" ди. Проблемасы булгандыр. Бәлки күп булгандыр, акча таба алмыйдыр. Өченче көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сорый, "Түләдеңме әле" ди. "Юк әле" ди, "Я Расулаллаһ, түлим." Алдагы көнне тагын сорады, шуннан соң "Түләдем" ди. "Тәне суынды хәзер" ди. Тәне суынды ди. Ни өчен суынды? Чөнки әҗәте түләнде. Теге кеше белән проблемасы бетте. Теге кеше белән проблема бетми, бетмичә Аллаһ белән бетми. Кем аның өчен җиназа укыды? Аллаһның илчесе. Ләкин барыбер 3 көн әҗәте түләнмичә ул утта ятты. Һәм 3нче көнне әҗәте түләгәннән соң гына Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Булды, кабере суынды диде. Менә шуңа күрә кеше белән кеше арасына кирсәң, шул кеше белән хәл итәргә кирәк, иң элек. Аллаһ Тәгалә әйтәләр бит, кеше белән кеше арасына кирми ди. Газиз кардәшләрем, алдыбызда Рамадан, тәүбә ае. Рамазан чистарыну ае. Рамазан мәгъфират ае. Аллаһ Тәгалә без сезнең белән бу айда төзәлсен өчен, күпме кылып та туктый алмаган гынахлардан туктасын өчен Аллаһ Тәгалә Рамазанны бирде. Син уразада, син җәннәт капкалары ачылган, җәһәннәм капкалары ябылган айда, син шайтаннар бугауланган, аларның хәлләре юк бу айда. Аллаһының бәрәкәт айында. Әгәр дә Рамазанда да төзәлә алмасаң, кайсы айда төзәлерсең? Шәввалдәме? Кайсы айда төзәлерсең? Зөлхиҗҗә, Зөлкәгъдәдәме? Юк. Рамазанда төзәлергә кирәк. Шуңа күрә кемнәрнең нинди тишекләрен җамисы бар?
Кайда нәрсәне тигеп куясы бар, проблемалар бар, Аллаһ белән Рамазанда бетерегез. Тәүбә итегез. Аллаһ Тәгаләгә кайтыгыз. Аллаһ бу айда бәрәкәтен бирә. Сөйкле пәйгамбәребез минбәргә менгәндә 3 мәртәбә әйтте. Борыны тузанга консын, борыны туфракка төшсен диде. Ягъни кайгы булсын, хәсрәт булсын. 3 тапкыр әйтте. Җәбраил фәрештә өчесендә дә амин диде. Соңыннан сорадылар, нәрсә дигән сүз? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өчесенең берсен нәрсә диде? Кем исән-сау Рамазанга ирешеп тә Рамазаннан гынахлардан арынып чыкмаса, аңа хәсрәт булсын диде. Әгәр дә син исән-сау Рамазанга ирешеп тә Рамазанда да гынахларыңнан котылмыйсың икән, кайчан син гынахлардан котылырсың? Юк, сиңа кайгы булачак. Менә шуңа күрә изге Рамазан айларында, азиз кардәшләрем, тизәлик Аллаһ Тәгаләгә кайтык, Раббим безләрне кичерсен, гафу итсен. Узган хутбәдә сезгә инде игълан иткән идем ифтарлар турында. Аллаһ разый булсын. Әлхәмдүлилләһ, безнең Рамазанның яртысын алдылар. Bir көн безнең инде көн сайын 500 кешегә өстәл әзерләнеп, аның инде 100-ен без кешеләргә бирәчәкбез. Шуңа күрә игълан иткән идек 80 мең bir көн дип. Әлхәмдүлилләһ, безнең ярты айны тутырдылар. Ләкин әле ярты ай буш. Шуңа күрә кемнәрнең теләкләре бар? 500 кеше ашатырга, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, bir кешене ашатсаң, bir көн ураза әҗерен аласың диде. 500 кешене ашатсаң, син үз көнеңә тагын 500 кешенең уразасы өстәлә иншалла. Бу Аллаһның рәхмәте. Һәм мин сезгә әйттем, мәчет моның белән сәүдә кылмый. Без моның белән хәзрәтләр акча эшләмибез, без түлибез зарплата, без алабыз продукция. Продукция соңгы вакытларда үзегез күрдегез. Шулай бит? Бәясе артты. 160 сумга без ашатабыз җиләк, җимеш, пироглар, конфетлар һәм 2 ризык төп чыга. Шулпа иттә һәм әлхәмдүлилләһ Казанда пешкән пловмы, башкасымы меню белән эшлибез. 160 сумга ашап карагыз. Bir җирдә дә алай ашап булмый. Шуңа күрә бу безнең бизнес түгел. Алдан ук әйтәм. Без бүтән кергән акчаны бирәбез ифтарга. Шуңа күрә кемнәрнең мөмкинлек бар, килегез, мөрәҗәгать итегез. Әйе, әлхәмдүлилләһ, әле ярты ай бар. Аллаһның рәхмәте белән, шушы Рамазанны иман белән, Аллаһның әҗерен өмет итеп үткәрергә безгә Раббим ярдәм итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал ғафурур рахим.